Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed some most important questions. અને ક્વેશ્ચન્સમાં તમને કશું યાદ રાખવાનું તો એ સ્ટેપ યાદ રાખશો તો બહુ જ ઇઝીલી એ ક્વેશ્ચન યાદ રહી જશે. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 18માં બહુ કેલ્ક્યુલેશન નહોતું, પણ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તે પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને એનો આન્સર સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં ના લખ્યો હોય તો હજુ કહું છું લખી દેજો, સ્ટેટમેન્ટ લખજો ખાસ. નેક્સ્ટ એના જેવો જ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરીએ. એક્સરસાઇઝ 5 ક્વેશ્ચન નંબર 20. If 1 plus I divided by 1 minus I raised to m equals to 1, then find the least positive integral value of m. Find the least positive integral value of m. What do you mean by integral value? Integral value means integer value. Positive તો આપણે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર વેલ્યુ જોઈએ, નેગેટિવ ઇન્ટીજર્સ નું ડિસ્કશન નથી કરવાનું. બીજું લિસ્ટ એટલે ઘણી બધી હશે, એમાંથી સૌથી નાની, ઓકે, the smallest one of all the values, all the positive integer values, the smallest will be the required answer. તો એમની આપણે પહેલા ડિફરન્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરીએ, then we have to find the least positive integral value of m here. See, the question is, if 1 plus I here, 1 plus I divided by 1 minus I whole raised to m equals to 1. First of all, we have to simplify this. We have to convert this in standard form. પહેલા standard form માં convert કરવાનો try કરવો પડશે. For that, we have to take the conjugate of denominator and multiply and divide by the conjugates of 1 minus I. What is the conjugate of 1 minus I? The conjugate of 1 minus I is 1 plus I. Therefore, I am multiplying and dividing by the conjugate of 1 minus I, which is 1 plus I. I multiply and divide by 1 plus I here. Now, simplify this thing. We are getting 1 plus I into 1 plus I will become 1 plus I whole square. Divide by a minus b into a plus b means a square minus b square. Here a is 1, b is I, therefore a square 1 square minus I square, which is equals to 1. Now expand this thing. We are getting 1 plus I whole square will become 1 plus 2I plus I square, divide by 1 square 1, I square minus 1, minus into minus 1 will become plus 1 raised to m equals to 1 here. Now we know that I square equals to minus 1 here, therefore we are getting 1 plus 2I minus 1 divide by 1 plus 1 2 raised to m equals to 1. 1 minus 1 will get cancelled. The remaining terms are 2I. Therefore, we are getting 2I divided by 2 raised to m equals to 1. 2 will also get cancelled. Therefore, we are getting I raised to m equals to 1. I raised to m equals to 1. This is quite easy calculation. We know that the power of I equals to 1 when the power is multiple of 4. When the power is multiple of 4, the power is m, it will become 4 8 અને આપણે એમાં બી તમને કહી દઉં કે નેગેટિવ બી આવે. જો ભાઈ ધ્યાન રાખજો, આની ઘણી બધી વેલ્યુઝ પોસિબલ છે, બધી જ વેલ્યુ પોસિબલ લખું ને તો કઈ કઈ આવે? -12 -8 -12 -8 બે આવશે, -12 -8 -4 0 4 8 12 16, all the multiples of negative positive and 0 બી આવશે.
negative multiples, positive multiples and 0 of 4 are the power of I raised to m equals to 1. चलो I raised to m તમે નેગેટિવ મૂકો ને -4 તો બી 1 થાય, -8 મૂકો તો બી 1 થાય, 0 પુટ કરશો તો બી 1 થશે, 4 પુટ કરશો તો બી 1 થશે, સેમ વે 12 પુટ કરશો તો બી 1 થશે, 8 પુટ કરશો તો બી 1 થશે. એટલે મતલબ થયો કે ઘણી બધી વેલ્યુઝ પોસિબલ છે. આપણે જોઈએ છે ખાલી અત્યારે ડિસ્કશન પોઝિટિવ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુઝ. પોઝિટિવ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુઝ એટલે 0 બી નહીં આવે, નેગેટિવ બી નહીં આવે. ધેટ મીન્સ 0 -4 -8 -12 આ બધું લેવાની જરૂર નથી. Therefore, the positive values of m equals to 4, 8. ધ્યાન રાખજો મેં કેમ આવું લીધું છે. ક્વેશ્ચન માં જેવું છે એવું છે, બાકી કેલ્ક્યુલેશન તો આમ તો બધી જ વેલ્યુ લેવાય. ઓકે, તો આ બધી થઈ ગઈ પોઝિટિવ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુઝ. અને આમાં બી તમારે કેવી જોઈએ છે? લીસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુ. This is not the proper final solution. We want the least positive integral value of m. Therefore, we have to write down the statement, the final answer, the least positive integral value of m is, चलो आમાંથી least સૌથી નાની smallest one કઈ છે? 4. તો આન્સર તમારો m ની વેલ્યુ અત્યારે હાલના કેસમાં 4 થશે. બોલો ક્લિયર ભાઈ? m equals to 4 બહુ જ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે. લિસ્ટ વેલ્યુ જોઈએ છે, બધી વેલ્યુનું કામ નથી. પણ મેં એટલા માટે લખ્યું કે તમને અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય. જો પોઝિટિવ ના લખ્યું હોય, ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુઝ લખ્યું હોય, બધી જ આવે. 0 -4 -8 -12 બધું જ આવશે. ક્લિયર છે? આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. જો ટ્વિસ્ટ કરે, ચેન્જ કરે તો એ પ્રમાણે આન્સર લખજો. બરાબર? ક્લિયર ને? ચલો, તો આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઈઝી હતો પણ લોજિક હતો. બરાબર? આ કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી છે જો, પણ જે લોજિક છે એ છે, બીજું કંઈ નહીં. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ છે એક્ઝામ્પલ. એક્સરસાઇઝ ના બધા જ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હવે એક્ઝામ્પલ્સ જ બાકી છે. એક્ઝામ્પલ નંબર આઈ થિંક 15 છે. And your question છે find the real theta such that real theta means theta ની real values find out કરવાની છે. such that 3 plus question એવો છે 3 plus 2i sin theta divide by 1 minus 2i sin theta is purely real. ચલો પહેલા તો ક્વેશ્ચન ને સમજવો પડશે. બરાબર છે? તો ક્વેશ્ચન ને આપણે સમજી લઈએ. ફાઇન્ડ ધ રિયલ થીટા, એટલે કે થીટા ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. બરાબર ને? આપણે રિયલ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરીશું. such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real. હવે પ્યોરલી રિયલ અને પ્યોરલી ઇમેજનરી આ બે વસ્તુ આપણે સમજવી પડશે. સમજીએ બંને વસ્તુ. આજે હું અહીંયા સમજાવું છું ને એ તમારે ક્યાં લખવાનું? તો આ ક્વેશ્ચન જ્યાં લખ્યો હોય એની નોટબુકના ઉપરના માર્જિનમાં આ કેલ્ક્યુલેશન, એટલે આ જે લખું છું નોટ્સ એ તમારે લખવાનું. ઓકે? તો જે નોટ્સ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ તમારે માર્જિન, જે ઉપર સાઈડનું માર્જિન છે ત્યાં લખવાની, એ કેલ્ક્યુલેશનમાં નહીં લખવાની. બરાબર છે? મારી પાસે એ જગ્યા નહીં એટલે હું અહીં લખીશ. ક્લિયર? નોટ શું છે ધ્યાન રાખજો. ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, if z equals to a plus ib is purely real, then its imaginary part, purely real એટલે કે imaginary part આમાં હોય જ નહીં, real part જ હોય. if z equals to a plus ib is purely real, then imaginary part of z, એનો imaginary part શું હશે? 0 હશે. હોય જ નહીં મતલબ 0 હશે. કોઈ બી નંબર પ્યોરલી રિયલ ક્યારે કહેવાય? ઇમેજનરી પાર્ટ ના હોય મતલબ 0 છે. ક્લિયર છે? અને આપણે બીજી વાત બી લખી રાખીએ. z equals to a plus ib
is purely imaginary. ચલો purely imaginary કેવું હોય તો શું લખાય? The number, complex number is purely imaginary when the real part of z equals to 0. मतलब i वाली टर्म જ હોય, કોઈ બીજી રિયલ ટર્મ્સ ના હોય. ક્લિયર છે? તો ખાલી i જ હોય, मतलब 3i 4i 5i 7i 7/5i એ બધા પ્યોરલી ઇમેજનરી નંબર્સ કહેવાય. પ્યોરલી રિયલ નંબર્સ that means 2 3 5 7 -7/5 -9/8 they are purely real numbers. જે આપણા રિયલ નંબર્સ છે એ જ બધા પ્યોરલી રિયલ નંબર્સ છે. ઓકે, તો પ્યોરલી real નો મતલબ થાય imaginary part of z is 0 and purely imaginary that means real part of z equals to 0. આ લોજિક પર આપણે આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છીએ. તો આ લોજિક તમે ક્યાં લખશો? ઉપર તમારી નોટબુકના ઉપરના માર્જિનમાં ખાસ લખજો. ચલો હવે વાત કરીએ કે આપણા ક્વેશ્ચનની. તો કન્સિડર કરો. Now consider z equals to 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. પહેલા તમને બહુ જ કેલ્ક્યુલેશન કરે છે, આટલું બધું સમજ્યા પછી તમને એટલું તો ક્લિયર હોવું જોઈએ કે પહેલો ક્વેશ્ચન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ના હોય, એટલે a + ib ફોર્મમાં ના હોય તો એને a + ib ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. First of all we have to convert this in a plus ib form. અને કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ? a plus ib ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. ચલો એની માટે આપણને ખબર છે કે ડિનોમિનેટર છે એના કોન્જ્યુગેટ્સ થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરો. therefore we are getting 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta multiplied by 1 plus 2i sin theta 1 plus 2i sin theta divided by 1 plus 2i sin theta multiply divide by 1 plus 2i sin theta. Now simplify. We are getting z equals 3 into 1 3 plus 3 to 6i sin theta plus 2 into 1 2i sin theta plus 2 to 4i square sin square theta whole divided by a minus b into a plus b. That means a square minus b square is 4i square sin square theta. Clear? Now simplify, put the value of I square and here I square equals to -1. Therefore we are getting z equals to 3 plus 6i sin theta plus 2i sin theta. Answer is 8i sin theta minus 4 sin square theta whole divided by 1 plus 4 sin square theta here. चलो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करो. therefore z equals to 3 minus 4 sin square theta plus 8 sin theta into i. હવે જો sin theta into i લખીએ તો ઘણા લોકો theta અને i જે એંગલમાં મલ્ટીપ્લિકેશન સમજી લે, એટલે આપણે i ને આગળ લખીશું. I into 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. Clear? હવે જે નંબર છે એ રિયલ નંબર છે, એટલે બંનેને સેપરેટલી ડિવાઇડ કરી દો. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા સેપરેટલી ડિવાઇડ કરવું પડે. 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta plus I into 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. Clear? So this is the z in standard form a plus ib. Here real part of z is 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta, and imaginary part of z is 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta. It is given that this
complex number is purely real, this complex number is purely real. Here z is purely real. Here z is purely real. ચલો આ તમારો કોમ્પ્લેક્સ નંબર કેવો છે? પ્યોરલી રિયલ છે. હવે કેલ્ક્યુલેશન લખીશ. This complex number is purely real. Therefore, we can say that imaginary part of this complex number z equals to 0. Imaginary part of z equals to 0. What is the imaginary part? The imaginary part is 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta equals to 0. Add as a multiplier value. Therefore, we are getting 8 sin theta equals to 0. Therefore, sin theta equals to 0. But sin theta equals to 0 and એનો જે સોલ્યુશન તમારી બુકમાં લખ્યું છે એ ચેપ્ટર નંબર 3 ના કોન્સેપ્ટ થી લખ્યું છે where theta equals to n pi n belongs to z. n pi n belongs to z. આ લોજિક તમે ચેપ્ટર 3 માં સ્ટડી કરશો. આ લોજિક તમે ચેપ્ટર 3 માં સ્ટડી કરશો. અત્યાર પૂરતું શું યાદ રાખવાનું એ તમને હું કહી દઉં છું. અત્યાર પૂરતું તમે માર્જિનમાં આ નોટ્સ આ ક્વેશ્ચનની ઉપર માર્જિનમાં આ નોટ્સ લખજો. ચલો નોટ્સમાં આવશે ફર્સ્ટ if sin theta equals to 0. જો sin theta 0 હોય તો theta ની વેલ્યુ શું લખવાની? n pi n belongs to z. અત્યારે યાદ રાખો કે પછીથી પ્રૂવ કરી બધું જ પ્રોપરલી સમજાઈશું. બધું જ ક્લિયર કટ સમજાઈશ. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. સેકન્ડ if cos theta equals to 0. ચલો cos theta આવ્યો તો theta equals to તમારે શું લખવાનું? 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. 2n plus 1 લખો, otherwise 2n minus 1 લખો, બંને ઓછા. मतलब 2n plus 1 और minus 1 બંને લખશો તો ચાલશે. કોમે તે એક લખો. 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z or 2n minus 1 pi by 2 n belongs to z. આ સોલ્યુશન આ બંને માટે યાદ રાખો અત્યાર પૂરતું. સપોઝ તમારો ક્વેશ્ચનમાં cos θ હોય તો એ cos θ પ્રમાણે આન્સર શું આવે? 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. એ ક્વેશ્ચનને જો ટ્વિસ્ટ કરે તો બી મેં તમને લખાઈ રાખ્યું કે આ બંને નોટ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખજો. બધું જ લોજિક કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર 3 માં સ્ટડી કરીશું. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. અત્યાર પૂરતું યાદ રાખો. θ equals to n pi. અત્યારે ડિસ્કસ કરવા જઈશ તો બીજા 2 કલાક 3 કલાકનું કામ છે, નહીં પોસિબલ થાય. એટલે આ બધું જ શીખીશું ત્યારે બધું જ ક્લિયર થઈ જશે. અત્યાર પૂરતું ખાલી યાદ રાખજો. ક્લિયર? તો આજે જે ક્વેશ્ચન સ્ટડી કર્યા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બંને ક્વેશ્ચન રેડી રાખજો. અને આ બી ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ધીસ વન ઇઝ ઓલસો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. ઓકે, ચલો. Now we are going to discuss the next important question. This is also most IMP question. Convert the complex number z equals to I minus 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3 in the polar form. કોઈ બી કોમ્પ્લેક્સ નંબરને પોલાર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો પહેલા શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે? વેલ્યુ ઓફ r means modulus of z and value of theta argument of z. અને એને ફાઇન્ડ આઉટ કરતા પહેલા તમારો જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે કયા ફોર્મમાં હોવો જોઈએ? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં. I minus 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે ના. પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ. ચલો cos pi by 3 ની વેલ્યુ ખબર છે, sin pi by 3 ની વેલ્યુ તમને ખબર છે. Put the value of cos pi by 3 and sin pi by 3. I minus 1 divided by cos pi by 3 means cos 60 degree. Pi means 180 degree. 180 by 3 मतलब 60 degree. Cos 60 degree is 1 by 2. 1 by 2 plus I sin pi by 3 means root 3 by 2. Root 3 by 2. Taking 2 as LCM, 2 LCM से ऊपर जतो रहશે એટલે z equals to 2 into I minus 1 divided by 1 plus
root 3i. 1 plus root 3i. Now taking conjugate of 1 plus root 3i and multiply and divide by its conjugate, we are getting z equals to 2i minus 2 divide by 1 plus root 3i into 1 minus root 3i divide by 1 minus root 3i. Simplify numerator as well as denominator. चलो multiply अंदर નથી કરું, આને બ્રેકેટ ની બહાર લેવા દો. ઓકે, और simplify करें denominator numerator ने multiply करेंगे. Therefore we are getting z equals to 2 as it is. So multiplication is I into 1 I into root 3i. We are getting minus root 3i square minus 1, and this will become plus root 3i whole divided by 1 minus a plus b, a minus b, so 1 square 1 minus root 3 square 3 into I square. Okay, now simplify this thing. Z equals to 2 into I minus root 3i square. I square is minus 1, means minus minus plus. I plus root 3 minus 1 plus root 3i minus 1 plus root 3i whole divided by 1 minus 3 into minus 1 means 1 plus 3 डायरेक्ट લખવું હોય તો 4b લખી દો ચાલે. ભાઈ તમને ખબર પડતી હોય તો ડાયરેક્ટ લખી શકો છો 4. ક્લિયર? તો z equals to, ચલો 4 2 will get cancelled. The remaining terms are I plus root 3 minus 1 plus root 3i whole divided by 2. एक काम करिए, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट में सेपरेट करें, I वाली टर्म्स कॉमन लेंगे. Therefore we are getting root 3 minus 1 real part plus I common from imaginary part root 3 plus 1 whole divided by 2. स्टैंडर्ड फॉर्म में જોઈતું હોય તો આ બંનેને સેપરેટ ડિવાઇડ કરો. Therefore z equals to root 3 minus 1 divided by 2 plus I root 3 plus 1 divided by 2. Okay, this is your standard form of z a plus ib. Okay, now compare it with z equals to a plus ib. Z equals to a plus ib. Therefore the value of a is equals to root 3 minus 1 by 2 and value of b is equals to root 3 plus 1 divided by 2. હવે શું અપડેટ કરવું પડશે? r modulus of z which is equals to r, modulus of z which is equals to r. The formula is under root a square plus b square. Put the value of a and b. Therefore r equals to under root of a is root 3 minus 1 by 2 whole square plus b is root 3 plus 1 divided by 2 whole square. Simplify this thing. आपने simplify करेंगे. चलो a minus b whole square will become, therefore r equals to under root of 3 minus 2 root 3 plus 1 divided by 4. Clear? 3 minus 2 root 3 plus 1 divided by 4 plus 3 plus 2 root 3 plus 1 divided by 4 here. Okay, LCM is 4. Directly numerator no addition. Therefore we are getting under root of 3 plus 1 4. Direct lagu 4 minus 2 root 3 plus 3 plus 1 4 plus 2 root 3 divided by LCM is 4. 2
2 root 3 minus 2 root 3 plus 2 root 3 cancel. 4 plus 4 8. Therefore r equals to under root of 8 by 4 means root 2. The value of r is root 2. તમને r ની વેલ્યુ શું મળી ભાઈ? root 2 obtain થઈ ગઈ. ચલો મોડ્યુલસ તો obtain થઈ ગઈ. હવે આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z વગેરે એની માટે ફોર્મ્યુલા છે. Now we have the formula for finding the cos theta and sin theta. Cos theta equals to a by r and sin theta equals to b by r. Cos theta equals to a by r, sin theta equals to b by r. Put the value of a, b and r. Cos theta equals to a is root 3 minus 1 divided by 2. A is root 3 minus 1 divided by 2 and r is root 2. Therefore I am getting root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Root 3 minus 1 divided by 2 root 2. And sin theta equals to sin theta ની વેલ્યુ શું થશે? sin theta will become b. B is root 3 plus 1 by 2 and root 2 is r. Therefore root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Root 3 plus 1 divided by 2 root 2. તમને sin theta અને cos theta ની કોમ્પ્લિકેટેડ એટલે કે ઓકવર્ડ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન થઈ. બરાબર, પણ એટલું તો ડિસાઈડ કરો કે પોઝિટિવ કોણ નેગેટિવ કોણ છે. રૂટ 3 1.73 minus 1 मतलब 0.73 positive divided by 2 root 2 always positive divided by positive, this will become positive. Sin theta root 3 positive 1 positive addition positive division માં 2 root 2 always positive divided by positive, the answer will be positive. આટલું તો ક્લિયર થાય. પોઝિટિવ નેગેટિવ ડિસાઈડ કરતા આવડે. ચલો થઈ ગયું પોઝિટિવ નેગેટિવ मतलब क्वाड्रंट આપણને ખબર પડી ગઈ. ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ કયું ક્વાડ્રન્ટ છે? થીટા લાઇઝ ઇન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. થીટા લાઇઝ ઇન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. હવે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટનો એંગલ ઓબ્ટેન કરવો છે. આપણી પાસે જે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં શું લખાય? ડાયરેક્ટલી થીટા ઇક્વલ્સ ટુ આલ્ફા. બટ તમારી પાસે જે ટેબલ છે એમાં એંગલ જે બી છે એ એંગલ્સની કોઈ એંગલની વેલ્યુ છે નહીં. જો આવી કોઈ વેલ્યુ કોઈ એંગલમાં નહીં આવે. મતલબ કે આ વેલ્યુ સ્પેશિયલ કેસની છે અને આ સ્પેશિયલ કેસ માટે વેલ્યુઝ તમારે પર્ટિક્યુલર એંગલ ઓબ્ટેન કરવો પડશે. અને એ એંગલ ઓબ્ટેન કરવા માટે હું તમને બે ફોર્મ્યુલા લોજિક સાથે સમજાવું છું. બે ફોર્મ્યુલા જે ઓલરેડી તમે ચેપ્ટર નંબર 3 માં સ્ટડી કરશો. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. સર બધામાં ચેપ્ટર નંબર 3 ચિંતા ના કરશો કે ચેપ્ટર નંબર 3 ના કોન્સેપ્ટમાં જ આ બધું આવે છે. બરાબર, તમારે અત્યારે હાલ પૂરતું ક્વેશ્ચનને સિમ્પ્લિફિકેશન માટે યાદ રાખવું પડશે. બટ જ્યારે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ થશે, ચાલી જશે, તમને આ બધું જ ઈઝી લાગશે, કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે. એટલે અત્યારે આ જે બે ફોર્મ્યુલા રાઇટ ડાઉન કરું છું, જે બે ફોર્મ્યુલા રાઇટ ડાઉન કરું છું એ પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. ચલો ફોર્મ્યુલા છે, પહેલું ફોર્મ્યુલા છે cos આલ્ફા પ્લસ બીટા, એટલે કે કોઈ બી બે એંગલ્સનું એડિશન હોય તો લખાઈશું cos આલ્ફા cos બીટા અને જે પ્લસ છે એટલે માઈનસ sin આલ્ફા sin બીટા. આવું લખાય. ક્લિયર? એ જ રીતે cos આલ્ફા માઈનસ બીટા રાઈટ ડાઉન કરવું હોય તો આવું લખાય cos આલ્ફા cos બીટા. એ માઈનસ છે તો એ પ્લસ sin આલ્ફા sin બીટા. આ ફોર્મ્યુલા તમે ક્યાં લખશો? માર્જિનમાં. ક્લિયર? એ જ રીતે sin આલ્ફા પ્લસ બીટા આ કેમ કેવી રીતે બધું જ પ્રૂફ સાથે હું તમને સમજાવીશ. ડોન્ટ વરી. sin આલ્ફા cos બીટા અને ઓલરેડી તમે સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં આવું ફોર્મ્યુલા તમારી બુકમાં લખેલું જોયું હશે કે બરાબર. sin આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇક્વલ્સ ટુ sin આલ્ફા cos બીટા પ્લસ cos આલ્ફા sin બીટા. એ જ રીતે sin આલ્ફા માઈનસ બીટા is equals to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. ચારે ફોર્મ્યુલા તમારે આવશે ચેપ્ટર નંબર 3 માં અને બહુ જ ઈઝી ફોર્મ્યુલા છે, કશું ચિંતા કરશો નહીં, ડિફિકલ્ટ નથી. હવે આ ચાર ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અત્યારે આપણે એક જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશ આની માટે અને પછી સોલ્વ કરીશ. અધરવાઇઝ આની માટે કોઈ બી એક માટે લઈ લઈએ. ખાલી આપણે શું જોઈએ છે? થીટા જોઈએ છે.
બરાબર, એટલા માટે આપણે કેલ્ક્યુલેશન. ચલો હું એક કામ કરું, પોઝિટિવ વર્ગ લઈ sin θ વર્ગ, બરાબર છે. તો sin θ વર્ગ લઈ લઈએ, કાં તો પછી cos θ વર્ગ લો, તમને જે ગમે, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. cos θ વર્ગ લો હોય તો cos θ વર્ગ. ચલો હું cos θ થી કેલ્ક્યુલેશન કરું. cos θ શું છે ભાઈ? √3 - 1 / 2. આને હું થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરીને આવું લખું, cos θ √3 / 2√2 and -1/2. મેં સેપરેટ ડિવાઇડ કર્યું. હવે તમને જેટલી વેલ્યુ ખબર છે, કઈ કઈ ટેબલમાં વેલ્યુ છે, √3/2 છે, 1/√2 છે અને 1/2 છે. 0 1 છે પણ એનું કંઈ કામ જ નહીં. બરાબર, ટેબલમાં જે વેલ્યુ છે એના ફોર્મમાં આને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. ટેબલમાં જે વેલ્યુ છે એના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. therefore cos θ equals to, જો ટેબલમાં આવેલું છે √3/2 છે, યસ. 1/√2 છે, યસ. તો જો આને લખાય √3/2 * 1/√2 * 1/√2 માઈનસ આને આવું લખાય 1/2 * 1/√2. બોલો ક્લિયર? ભાઈ ટેબલના ફોર્મમાં જે વેલ્યુઝ છે એ ફોર્મમાં મેં રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે ખાલી. નવ સહી તમારા વિડિયોમાં કદાચ નહીં દેખાયું હોય. ફરી એકવાર મેં શું કર્યું, cos θ કાં તો sin θ બેમાંથી એક વેલ્યુ કન્સિડર કરીએ. ચલો મેં cos θ કન્સિડર કરી, કોઈ બી એકનો યુઝ કરીને તમે સોલ્વ કરશો. cos θ √3 - 1 / 2√2 છે. એને મેં શું કર્યું, સેપરેટ ડિવાઇડ કર્યું, એટલે 2√2 સેપરેટ ડિવિઝન. તમારી પાસે ટેબલમાં વેલ્યુઝ કઈ કઈ છે અવેલેબલ? 1/2 1/√2 √3/2. એ વેલ્યુઝના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ એટલે આને લખે √3/2 અલગ ઇન્ટુ 1/2, યસ, માઈનસ 1/2 ઇન્ટુ 1/2√2. બોલો ક્લિયર? હવે આ √3/2 કોની વેલ્યુ છે એ જોઈ લો. તો √3/2 બે વેલ્યુ છે. એક √3/2 કોની વેલ્યુ છે તમને કહી દઉં, cos π/6 ની બી છે as well as sin π/3 ની બી છે. પણ હવે શું લખવું અહીંયા એ સમજો. cos θ છે, cos ના બે ફોર્મ્યુલા છે એટલે બંનેમાં cos આવે એવું લખવાનું. એટલે તમે જે વેલ્યુ લખો એ બંને cos વાળી લખવાની, વચ્ચે માઈનસ છે તો એ માઈનસ છે, એ પ્લસ વાળું તો નહીં યુઝ થાય કારણ કે એ માઈનસ. ચલો આ માઈનસ વાળું છે એટલે બંને cos વાળી વેલ્યુ, બંને sin વાળી વેલ્યુ લખવી પડે. એટલે તમારે આ √3/2 cos ની વેલ્યુ, આ બી cos ની વેલ્યુ, આ sin ની વેલ્યુ, આ sin ની વેલ્યુ કયા એંગલ માટે થાય લખી દો. તો cos θ √3/2 cos π/6 થાય, cos π/6 into cos π/4. 1/√2 क्या થાય, cos π/4 minus 1/2 એમાં sin ની વેલ્યુ આવે તો sin π/6 અને આ બે એંગલ સેમ રહે એવી રીતે લખજો. અહીં આલ્ફા છે તો અહીં આલ્ફા છે into sin π/4. વળી ભાઈ જો આમાં થોડી તકલીફ લાગે, ખબર ના પડે તો બહુ ચિંતા ના કરતા. આ વસ્તુ તમે ચેપ્ટર નંબર 3 માં સ્ટડી કરવાના છો એટલે ચિંતા ના કરતા. પણ તમને એવું લાગે તો વિડિયો રિવાઇઝ કરીને સમજજો. બરાબર છે? ફરી હું 4 વાર નથી બોલતો, તમે વિડિયો રિવાઇઝ કરીને જેટલી વાર જોવો એટલી વાર જોઈ શકો છો. બરાબર? જોઈ લઈએ. હવે શું કરશો, cos θ equals to, જોઈ લો ફોર્મ્યુલા સેટ થઈ ગયું, cos આલ્ફા cos બીટા માઈનસ sin આલ્ફા sin બીટા. તો એની જગ્યાએ શું લખાય, cos આલ્ફા પ્લસ બીટા. here alpha is π/6, beta is π/4. once again cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, which can be represented as cos alpha plus beta. Here alpha is π/6, beta is π/4. Therefore we can write cos π/6 plus π/4 here. અને આને LCM લઈને સિમ્પ્લિફાય કરો. cos θ equals to, તમને obtain થઈ જશે વેલ્યુ 6 4 એટલે LCM થશે 12 અને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે 3 તો 3π plus 2π, 3π plus 2π 5π/12 એટલે cos 5π/12. therefore direct angle is 5π/12, theta is 5π/12. argument of z is ready. now polar form માં લખવાનું તો of z equals to r cos theta plus I sin theta. R is ready. R ની વેલ્યુ √2, theta ની વેલ્યુ 5
5π/12 ખાલી પુટ કરીને લખજો, એટલું મેં બાકી રાખ્યું છે એ તમે જાતે લખી શકો છો. બરાબર છે ભાઈ? ક્લિયર છે આ વસ્તુ? આ લોજિક ના ખબર પડે તો 5-1 મિનિટનો વિડિયો પાછો રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો. આ ફોર્મ્યુલા માર્જિનમાં લખી રાખજો. આ ફોર્મ્યુલા આવશે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બધે જ ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝમાં આવશે. આ હું પ્રોપર સોલ્યુશન સાથે, પ્રૂફ સાથે તમને સમજાવીશ, એટલે ચિંતા ના કરતા. આના માટે બહુ તમે sin θ નો યુઝ કર્યો હોત તો sin માં પ્લસ છે ને, તો એ પ્લસ માટેનું ફોર્મ્યુલા, એટલે આ ફોર્મ્યુલા sin એ sin ની વેલ્યુ, પછી cos ની, પછી sin ની, અને આલ્ફા બીટા કમ્પેર કરીને એડિશન આપવામાં લખી દેવાનું. ખબર પડે છે? તો આ બહુ થોડુંક લોજિકલ અને તમારા માટે નવું લોજિક છે. બરાબર? રીઝન ક્લિયર? ચલો, તો આજના આ ક્વેશ્ચન માટે એક લાઈક કમેન્ટ જરૂર કરજો અને આ ક્વેશ્ચનને પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો. આ કેલ્ક્યુલેશન બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેલ્ક્યુલેશન સમજી લેજો. ઓકે? તો વિડિયો 1-2 વાર 3 વાર જોઈને સાથે 2-3 વાર ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરો, જેથી તમને તકલીફ ના પડે. ઓકે? ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.